नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 16 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रागिबा कौन दरकार, आमे बुलिबाकू आसीछे। भल मंद जहा जेमिति चलई पळेइले गला। एठी पाटितुंड करी कौन लाभ कहिले। अमित पचारे भौणी कौन हेची मते टिके कहिबे कि। ओडिया लोकंक एई भाई भौणी डाक मनरे आत्मीयता भरी दिए। दुई जन झियो आगक आसी कहिले, भाई एठिकार नियम जहा आमको तो मानिबाकू पड़िबो ना नाई कहिले। आमे चाहिले कौन सरकारक नियम बदली जिवो। बापा माने आम ससुर ए कथा बुझु नाहंती जमारू। अमित दुई पाद आगकू जाए वयस्क व्यक्ति कथा शुणिले। वयस्क जनक तांको टूरिस्ट गाइड सह झगड़ा करी कहूतले, अरे सातटारे किए खाए, आमे खाइबु नहीं संज बुडू बुडू, रातिरे पुणी भोक हेब ना नहीं, दे सबु टंका फेरा आमर, आमे खाइबु नहीं। गाइड जनक केवल काकुति मिनती होई कहूतला, सार प्लीज बुझिया पई चेष्टा करंतु। अमित सबु शुणी धीर भाव कहले, सार सार क्षमा करिए प्लीज, टिके शांत हुंतु। वयस्क जनक ओडिया शुणी टिके शांत हेले। अमित वयस्क जनकू शांत हेबाकू अनुरोध करी निकटरे थिबा एक सीमेंट चेयर उपरे बसई प्रथमे पानी देले एवं किछि समय परे कहले, सार मते भी एमिति अनिजी फिल होची काहेकि ना आम ओडिया माने राति 10 रे पेटे खाई खटकू जिबार अभ्यास अछि। देखु नाहंती सेइथिपाई तो आम पेट सबु हांडी भड़ी एते बड़ बड़ होईची। जिए देखियो भाबियो पेटरे 4टा कुकुर छुआ बड़ुची बोधे। अमित का कथारे वयस्क परिवार समस्ते हसीबाकू लागिले। वयस्क जनक अमृत कथारे हसीदेले एवं अमृत पेटरे हाथ बुलाई कहले, हेले तुम पेट तो समान अछि, मो पेट जहा फुली जाइछि। अमृत कान धरी कहले, नाई आज्ञा आपण को कहूनी, आम ओडिया लोकन कथा कहूची। अमित का कथा शुणी वयस्क जनक कहले, इट्स ओके माय बॉय, तुम कथा खूब भल लागिला, हेले तुम परिचय। अमृत निज सह निज ठिकाना ऑफिस ठिकाना कहले। वयस्क जनक खुशी होई कहले, अरे ये तो बढ़िया कथा, तुम घर आम घर पाखरे, तेबे बहुत भल हला, केबे केबे मु जाई भेटी आसीबी तुम सहित। अमृत मुंड नुआई कहले, निश्चय आज्ञा, यह तो मो सौभाग्यर कथा। वयस्क जनक कहले, मु रिटायर्ड मेजर अभिजीत सिंह, तेबे सिंह सरनेम शुणी मते पंजाबी भाव नाही, मु खांटी ओडिया राजपूत घरर पुओ। अमित कहले, आज्ञा सर। वयस्क जनक एथर खाइबा उपरकू आसी कहले, यंग बॉय कुह तो 7टारे कौन खाई हेबो। संध्या 7टा तो आम चाहा जलखिया समय। अमित कहला, क्षमा करिवे सर, मु आपणक सह एकमत, किंतु गुरुजन आपण मोर, आपण मानक उक्तिरे तो जे देश जाई से फल खाई ना। वयस्क जनक हसी देई कहले, हाँ ठीक कहल जे, हेले बॉडी कौन साथ देउछि। फरेन पुणी ओडिशा, जेते जुआड़े जाओ जेते जुआड़े बुलो, आम ओडिशा इज द बेस्ट। ओडिशा माटीर बास्ना, ता पखाଳ कंसा, ओडियाणीर रसुण बघरा डाली सांगरे सुखुआ पोड़ा फुटण दिया आलू भर्ता, एठी कोउठी मिलिबो कहिलो। ओडिया खाद्य कथा कहिले भी पाटिरु लाळ बाहरी पड़ुछि। इच्छा होउछि मोटा मोटा नाली उषुना भात सांगरे आंबुल बेसर दिया झोल किए परसी दियंता कि एइठी चक्का पकाई पेटे हापुड़ी दियंती। आउ एठी जो खाइबा जे न कहिले भल, तरकारी अधा सिझा, मसला भी कौन पड़ुछि केजाणी जमारू रुचुनी। आम घर अदा रसुण पियाज दिया मसला झोल केते स्वाद कहिलो, जी खाइबो झुरुथिबो। अमित कहला, आज्ञा सार ठीक कहले, आपण कथा शुणी मो पाटिरे भी पानी आसी जाउछि, केमिति घर को जाई पखाळ पेटे खाइबु भाबुछि। सार एठिकार संध्या 7 पूर्वरु खाइबा नियम टिके कड़ा ना। एठिकार लोक संध्या पूर्वरु डिनर सारी दियंती काहेकि ना सेमाने बहुत हेल्थ कॉन्शियस। विज्ञान भी कुहे बेड को जिबार 2 घंटा पूर्वरु खाद्य ग्रहण करिबा उचित। एमिति हेले पाचन ठीक रहइबो, हजम हेबो, निद भी ठीक रहइबो। वयस्क जनक कहले, येस येस आई नो अमृत, किंतु बेले बेले आमे सबु जानी भी अजणा रहू। हेले अमृत तुमरे सार डाक मोर पसंद नुहे, मते अंकल डाक। अमृत कहला, आज्ञा सार। वयस्क जनक कहले, पुणी सार, सार नुहे अंकल, अभिजीत अंकल। अमित कहला, आज्ञा अंकल, तेबे चलंतु एबे डिनर करनेबा। अभिजीत बाबू कहले, येस सियोरली, किंतु अमृत मोर गोटे छोट अनुरोध। अमित कहले, नाई अंकल, अनुरोध नुहे आदेश करंतु, बड़ मानकर आदेश भल लागे। अभिजीत बाबू कहले, तुमे आज आम सह खाइबो,
तार पे मु करी। अमित सिंगापुर भली हेवी कॉस्टली जगार क्या पकेट उपरे प्रभाव पकेवा सपक्षे नथिले सेइथिपाई कुंथु कुंथु हेले। अभिजित बाबू अनिति दूर रे एकुटिया छिड़ा होइथिया अभिप्सा आड़क चाहि कहले, मु जदि भूल न कुहे ये तुम न्यूली मैरिड वाइफ निश्चय। अमित कहले आज्ञा अंकल। अभिजित बाबू कहले एई देख सांगरे मोर 2 पुओ बोहू, आज ठारू तुमे भी मोर आउ एक पुओ बोहू हेल, तुम बाहागर उपहार भाभी चल। अमित अभिप्सा को पाखक डाकिला एवं कहला ठीक अच्छे अंकल चलतु। यापर समस्ते होटेल भितर को जाई खाइबा ऑर्डर कले, किंतु जेतेबेले खाइबा टेबुल तंदूरी रुटी सह चिकेन फ्राए एवं फ्रन मलाई एवं अन्य 2-3 डिशेस थुआ होगला। समस्ते एका सांगरे पार्टी को नेबा मात्रे चिकेन को थू थू करी पार्टी बाहर करदेले। प्रबल बासी गंध हेउथिला। अमित होटेल मैनेजर को डाकी पचारे भी संतोषजनक उत्तर पाइले नहीं। केही किछि न खाई उठी जाऊ जाऊ सेठारे थिबा जणे ओडिया वेटर एमानंकु भितर को डाकी नहीं भितर थिबा अन्य किछि खाइबा नेबाऊ कहला। समस्ते अल्प अल्प धरी आसी खाइले। अमित किंतु ओडिया पिला को सिंगापुर काम करिया देखि रहीगले एवं पचारे तुम ना कौन? पिलाटी कहला सरोज आज्ञा, घर जाजपुर। अमित जाजपुर कथा शुणी कहले जाजपुर? अरे जाजपुर रे तो मो सांगर घर। तुमर केउ एरिया कहल? सरोज ता गाँ ना कहिबारु अमित कहले सरोज जाजपुर विषय तो मोर बेसी किछि आइडिया नहीं, किंतु मो सांग घर जाजपुर। यहाँ परे से सोमेश का ठिकाना कहले। सरोज कहले आज्ञा जानिली, आम गाँ ठारू 10 किमी दूर हेब। अमित पचारे तुमे पढ़ीच? सरोज मुह सुखाई कहला आज्ञा बीटेक करिछि। सरोज ठारू बीटेक कथा शुणी अमित आश्चर्य कहले कौन कहल बीटेक? अरे बाबू बीटेक पढ़ी एठी कौन करुछ जे? कौन आम ओडिशा रे तुमको जॉब मिलला नहीं एठी आसी काम करुछ? यह भितर अभिप्सा भितर को पशि आसी छिड़ा हला। अमित अभिप्सा को चाहि कहले एई धन यू नो ये बीटेक होल्डर एठी काम करुछंती। अभिप्सा सरोज को चाहि अल्प हसी कहला आर यू मैड? सरोज कहला नो मैडम, मो पारिवारिक परिस्थिति मते बाध्य करिला, तेबे एठी किछि कहि परिबि नाही मु। सार आपण एठी चिकेन कौनसी आइटम भी खातु नहीं, एठी सबु बासी जिनिस। अमित से कथा को ध्यान न देई कहले इट्स ओके मैन, बट मते कुह आमर केबे कौंठी देखा हब, हुए तो मु तुमको साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ई पारे। सरोज कहला सार आपण एबे बीच रे वाटर शो देखिबे ना? मो ड्यूटी ता पूर्वरु सरी जिवो, किंतु सेते बेलको राती होई जिवो, आपनकर होटेल जिबा टाइम होई जिवो भी। अमित कहले ना सरोज मते आजी केउठी आउ केते बेले देखा करिवो कुह। सरोज कहला सार मते आजी शो सरिया परे एई सेंतोसार मॉर्निंग तले देखा करि परिबे आपण? अमित कहले या श्योर। यहाँ पर अभिप्सा एवं अमित टेबुल पाखक आसी अभिजित बाबूंको फैमिली सह किछि समय बिताई फोन नंबर दियानिया होई निज निज गाइड सह वाटर शो गले। वाटर शो लाइटर खेल ओडिशा रे एमिति केउठी नथिला, हुए तो भारत रे भी नथिला, किंतु समस्त पई एठी नुआ थिला। लाइट आउ पानीर खेल खेल नुहे तो पूरा जीवंत गोटे घंटार शो समस्त मन किणी नहीं थिला। यहाँ पर अमित एवं अभिप्सा रसी सह कथा होई सरोज सह देखा करिवा स्थान को आसिले। पूर्वरु सरोज अपेक्षा करिथिला। अमित कहले हेई सरोज आमर लेट होई गला। सरोज कहला नाई सार ठीक अछि। दुहे सेठी एक पहाच उपरे बसीगले। अभिप्सा भी बसी पड़िला। सरोज कहला सार मो घर जाजपुर एक छोट गाँ रे, जेउठी आज भी बिजुली अपहंच, रास्ता कादुଅ भरा, कथारे नहीं बेंग मुतिले भी घर भासे, ठीक सेमिति असराय वर्षा होई नथिबो आम घरे पानी पसी जाए। बापा मोर कृषक, बिल कहले माणे भी हेबो नहीं, से भी केवल धान बिल, आउ किछि चाष होई पारे नहीं। मु घरर एकमात्र पुओ, उपरे 2 बड़ भौणी। बड़ भौणी मु 10म रे पढ़िया बेले विभागर होई जाइछि सेई पाखरे। भल चलिबा नहेले भी खराब भी नुहे, हस खुशी रे चली जाए ता संसार। भिणेई छोट बिजनेस करती। नानीर गोटे बोली पुओ, आउ सान भौणी एई 4 वर्ष हेब विवाह होईछि, बहुत बड़ घरे। सान भौणी मोर गोटे चाउल रे गढ़ा भली भारी सुंदर। तार सुंदर रूप देखी बड़ घर प्रस्ताव आसीथिला। बापा हाँ नाई भितरे झियो खुशी रे रहिबो लोभरे राजी होई गले।
ବଡ଼ ଘର ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ଭାବି ବାପା 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକି ବାହାଘର କଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ସମାସ୍କନ୍ଧ ସହ କରିବା ଉଚିତ। ବୋଧେ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ଧୁମଧାମରେ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କଲେ ବାହାଘରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ସହ ପୁଅକୁ ରାଜଦୂତ ବାଇକ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଥିଲା। ହେଲେ ବାହାବେଦରୁ କ'ଣ ଝିଅ ଉଠି ଘରେ ରହିବ? ଲୋକଙ୍କ ଛି ଛାକରା ଟାହି ଟପରା ସହି ହେବ ତ? ବେଦୀ ଉପରୁ ବର ଫେରିଗଲେ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ଭଳି ଆମ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ କଥା ମାଡ଼ିଯିବ। ଝିଅର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିବ ନା? ଆଉ ସେ ଦୋଷ ରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚରିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାଏ କଥା ଯାଏ। ଶେଷରେ ବାପା ଗାମୁଛା ପାତି ଭିକ ମାଗିଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନଇଁବା ପାଇଁ ନ ଦେଇ ଗାଁର ଜଣେ ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଘରର ଢିଅ ଆଉ ଜମି କାଗଜ ବନ୍ଧା ରଖି ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ଭଉଣୀ ମୋର ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି କେବଳ ଖବର ପାଉ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦା ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଦିନରୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିନି ଘରକୁ ଜମା। ମୁଁ ଥରେ ଅଧେ ଯାଇଛି ତା ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଉଣୀ ସହ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋ ହାତରୁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ବା ମିଠା ବ୍ୟାଗ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁହଁ ଉପରେ କୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ଏସବୁ ଆମ କୁକୁର ଟମି ଖାଇବ। କୁହନ୍ତି ନା, ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ କୁକୁର। ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ କେବେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶା ଥାଏ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଉଳ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ବିଦା କରିଥିଲି ତାକୁ। ହଉ, ସେ ଖୁସିରେ ଥାଉ। ବଡ଼ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆମକୁ ଚାକର କୁକୁର ଭାବି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହା ହେବା ପରେ ଆମ ଘରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝା ହେବ? କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମାସକୁ ମାସ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ସୁଧ ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଫର ଦେଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଅଗ୍ରିମ ବି ଦେଲା 2 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଟେକ୍ ସାରିଥାଏ, ଆଉ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ଘର ଡିହ ମୁକୁଳାଇ ଏଠିକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସରୋଜ କହିଲା, ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସୁଝିଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଏଠି କ୍ରୀତଦାସ ପାଲଟି ଯିବି ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆସି ସେବେଠୁ ଖଟିଲି। ହଁ, ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ। ଏଠି ମାଲିକ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଚାକିରି ଆଉ 2 ମାସ ବାକି ରହିଲା। ଘରର ଡିହ ଜମି ତ ମୁକୁଳିଗଲା। ଏବେ ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ବାପା ବୋଉ ବି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଠାଏ ଫୁଟେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଅମିତ କହିଲେ, ଓ ତେ କଥା ଦେବେ? ହଉ ସରୋଜ, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖ। ମୋତେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବ। ମୁଁ ହୁଏତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। ସରୋଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ସରୋଜଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଦୁହେଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା କୋଳରେ ଅମିତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ଅମିତ କହିଲେ, ହଁ ପଚାର। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସରୋଜକୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ କହିଲ? କ'ଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି? ଅମିତ କହିଲେ, ଗେଲୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ? ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅମିତ ଗାଲରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା, ପଚାର। ଗୋଟେ କାହିଁକି, 100ଟା ପଚାର। ଅମିତ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ତୁମେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାର ନା ନାହିଁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା, ଲୋକଙ୍କ ଉପର ଦେଖି ଭିତରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରକୃତିର କେମିତି ଜାଣିବ? କିଛି ଲୋକ ତ ଉପରେ ଅଲଗା, ଭିତରେ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅମିତ କହିଲେ, ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଉପରେ ଯେମିତି ଅନ୍ତରରୁ ବି ସେମିତି। ତୁମେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସରୋଜର ମାସୁମିୟତ ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିଛ ନା? ତା ଆଖିରୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁର ଭାଷା ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି। ଚିନ୍ତା କଲ ଗେଲୁ, ଯୋଉ ପିଲା ପରିବାର ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ୱେଟର ଭଳି କାମ ଆପଣେଇ ପାରିଲା, ସେ ପିଲା କେତେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ। ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି କେଜାଣି? ସେ ସବୁ
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଅମିତ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠି ତାର ଶିକ୍ଷା ବାହାରର କାମକୁ ବି ଖୁସିରେ ଆପଣେଇ ପାରିଲା, ସେ ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବ ଦେଖିବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ, ନହେଲେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବା। ଆଜି ଦିନସାରା କଥା ହୋଇନି କାହା ସହ। ଅମିତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ୱାସରୁମ୍ରୁ ଆସେ। ଅଭିପ୍ସା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବୋଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା, ସଞ୍ଜୁ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ଭଲ ଅଛି। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ମା କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ତୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ତୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କର। ଅଭିପ୍ସାର ଛାତି ଆହୁରି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାନିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଛାତି ଥରୁଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ଡର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ କର। ଘରେ ତୋ ସହ କ'ଣ କଥା ହେବେ, କଥା ହୋଇ ମୋ ସହ କଥା ହେବୁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଜ୍ଞା କହି ରହୁଛି ମା କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଧଡ଼ କରି ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ଅମିତ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ କେହି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ପିକ୍ ଅପ୍ ଦ ଫୋନ୍। ବହୁତ ସମୟ ରିଙ୍ଗ୍ ହୋଇ ହୋଇ କଟିଗଲା। ଫୋନ୍ କଟିବା ସହ ଅଭିପ୍ସା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁପୁନ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବାରୁ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ପୁପୁନ୍, ମୁଁ ଦିଦି କହୁଛି ରେ। ପୁପୁନ୍, ମାମା ଘରିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପୁପୁନ୍ ଆଗ ପଚାରିଲା, ଦିଦି, ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛ? ଅଭିପ୍ସା ବଡ଼ ଟେନସନ୍ରେ ଥାଇ କହିଲା, ହଁ ପୁପୁନ୍, ଢେର ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି। ମୋ ବାବାଟା, ମୋ ଧନଟା, ଘରେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଦେ ଟିକେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଠୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ଯିବି, ତୁ ଖେଳିବୁ। ମିଛି ମିଛିକା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସତ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ପୁପୁନ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ ମାରିଲା, ମାମା, ମମି, ଫୋନ୍। ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେମା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ, ରହ, ନେ ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛି। ସାନୁ ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ଦାଦା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସାନୁ କହିଲେ, ଧନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତୁ ଶୁଣିଲେ ପାଗଳି ହେଇଯିବୁ। ଅଭିପ୍ସାର ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପାପୁଲିରେ ପୋଛି ପଚାରିଲା, କୁହ ଦାଦା, କ'ଣ ଖୁସି ଖବର? ସାନୁ କହିଲେ, ଧନ, ତୁ ପିଜିରେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ, ମାନେ ପିଜିରେ ଟପ୍ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ଶିଲା, ଜେଜ, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଲା ଫୋନ୍ ଧରି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ। ଶିଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଅନବରତ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା, ତୁମ ପାଇଁ, ମୋ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେମା ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପିଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବ। ସାନୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ଧନ, ବାବାଙ୍କୁ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଦାଦା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସାନୁ କହିଲେ, ହଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲା, ଅମିତ ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ ମନା କରିଥିଲେ ତୋତେ ଖବର ଦେବାକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସାନୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ସାନୁ କହିଲେ, ହଉ ମା, ରେଷ୍ଟ ନେ, ଆମେ କାଲି କଥା ହେବା। ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବୁ। ଜେଜ ତୋ ପିଜିରେ ସିଟ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିବେ କହୁଛନ୍ତି। ରଖୁଛି ଏବେ। ଅଭିପ୍ସା ଆଜ୍ଞା କହି ଫୋନ୍ ରଖି ଅମିତକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଜାଣିଥିଲ ନା, ହେଲେ ମୋତେ ତ କହିନଥିଲ। ଅମିତ 2 ହାତ ପ୍ରସାରି କହିଲେ, ଏ ଗେଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ଆସିଲ ମୋ କୋଳକୁ। ଅଭିପ୍ସା 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅମିତଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦିଦେଲା ନିଜକୁ। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଅଭିପ୍ସାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଗେଲୁ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଅମିତଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତୁମର, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏ ଲଟ୍, ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ମୋ ସହ ଥିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଅମିତ କହିଲେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦିଏ। ମା ତ ମୋତେ ପୁରା ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋର ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଲୁ, ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ, ତୁମ ହାର୍ଟ ତ ମୋ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିବ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କରିବ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ
ଫୋନ୍ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଅମିତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାତି ଉପରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଏଇ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୋତେ? ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି ଯେ। ଅମିତ ହସିଦେଲେ ଟିକେ। ଅଭିପ୍ସା ବି ଅଳ୍ପ ହସିଦେଇ ଅମିତଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ସଞ୍ଜୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏଇଠୁ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଉଲୋ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହୋଇଥା, ପାକେଲା ବାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଥା। ଅଭିପ୍ସା ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ବାପାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବେ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ କହିଦେବି। ବାପା ଏଇ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଲ ମସଲା ସରି ଆସିଲାଣି ତ। 2 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆସିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଖାଉଥିବ। ଘରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖୁଆଇବି। ଅମିତ କହିଲେ, ଏ ମା ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଣି ଭାଜିଦେବୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ତୁ ତ ଶୁଖୁଆ ଖାଉନା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ରାଇ କରିଦେବୁ ନା, ଖାଇବା ଜମିଯିବ ଲୋ ବୋଉ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ସବୁ କରି ରଖିଦେବି ରେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ମା କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲା ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମା ସେ ଯାହା ଖାଇବେ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି, ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଛାଡ଼ି। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମିଷ ଖାଏନି। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆସ ଆଗ। କେମିତି 2 ଦିନ ଆହୁରି ବିତିବ କେଜାଣି। ଅମିତ କହିଲେ, ଏ ମା ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଁ ପଚାରେ। ଅମିତ କହିଲେ, ଥାଉ ମା, ଘରକୁ ଗଲେ କଥା ହେବି। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କହ, ନହେଲେ ଭାବି ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ ମୋର। ଅମିତ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ଏଇ ଚୁଟକିକୁ ଯାଇ ଆଣିବା କଥା। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେବ, ତୁ ଆଗେ ଘରକୁ ଆସେ। ବୋହୂର ତୋର ଯାଇ ସବିତା ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚୁଟକି ଆଜି ବାଟରୁ କେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କରି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲା। ଅମିତ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଚଣ୍ଡୀ? ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ତ ପଚାରୁଥିଲା। ହଉ ତୁ ଯା ରେଷ୍ଟ ନେ, କାଲି କଥା ହେବା। କିଏ ବେଲ୍ ମାରିଲାଣି ଦେଖେ। ବାପା ତ ଏବେ ଗଲେ। ଏ ରହ, ବାପା କିଏ ଆଉ କିଏ, ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ। ଅମିତ ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଚାନ୍ଦକୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବା କଥା କହିବାରୁ ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହୋଇ ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମନ ଖୋଲି 2 ଘେରା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ପିଜିରେ ସିଟ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ ଅମିତକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବୁଲିଗଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ କହିଲା, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିପ୍ସାର ଚୁଟିକୁ ହାତରେ ସାଇଜ୍ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଧନ। ତୁମ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯାଇ ଆମ ପରିବାର ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଅଭିପ୍ସା ବାହୁ ପ୍ରସାରି କହିଲା, ଏଇ ତୁମେ ତ ଅଛ ନା, ମୋ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସ ମୋ କୋଳକୁ। ସମୟ ରାତି 10। ଅର୍ପିତା ଓ ମିନୁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଦୁଆର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମିନୁ ଆସିଲେ। ରୋମି ଶୋଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଅଳ୍ପ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ମିନୁ ଆସି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ପିକୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, କାହିଁକି? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ, ବଡ଼ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୀତିର ପିକୁର ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ପିକୁ ଭାଇ କୋଉ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପିଲା କହିଲୁ? ସବୁ ଏଇ ପ୍ରୀତି ଭାଉଜର ନାଟ ହେଇଥିବ ଲୋ। ପିକୁ ଭାଇ ତ ନିରୀହ ପିଲାଟା, ଖାଲି ବାହା ହୋଇ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ମିନୁ କହିଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ, ବଡ଼ ଭାଉଜ ତ ସେଠି ମିକୁ ଭାଇ ପାଖରେ। ପିକୁ କହିବା କଥା ହେଲା, ବୋଉ ଏକୁଟିଆ କାମ ଦାମ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ସେଠି ଅଛୁ ବୋଉ ପାଖରେ ରହ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ଆମ ଘରେ ରହିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ହଉ, ତାଙ୍କ ଘର କଥା ତୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା। ତୁ ଖାଲି ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବୁ। ପିକୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମିନୁ ହଁ କହି ଖଟ କଢ଼ରୁ ବୋରୋପ୍ଲସ୍ କାଢ଼ି ହାତରେ ବୋଳି ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କି ହାତ ବୋଉ? ମିନୁ କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖୁନୁ ଝୁଅ, ଏ ବାସନ ମଜାରେ ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଯାଉଛି କି କ'ଣ, ଖାଲି କୁଣ୍ଢେଇ ହୋଇ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓହୋ, ହଉ ହଉ ରହ, ଚାନ୍ଦ ଆସୁ କହିବା କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ। ଏ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ, ଏତେ କଥା ଭିତରେ ଚାନ୍ଦ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲୋ। ଜାଣିଛୁ ସିଏ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ପାଇଯିବ, ଟପ୍ କରିଛି ସେ। ମିନୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ହଁ ସତ କହୁଛୁ? ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ପରା। ରାଜା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିବାରୁ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ବେ?
ମିନୁ କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇଥିବେ ବୋଧେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ଇଏ ତ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ତୁ ଥା ପୁଅ ପାଖରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆଉ? ଅର୍ପିତା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ମିନୁ କହିଲେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଯା। ଅର୍ପିତା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ଟିକେ ଉଠିଗଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଅର୍ପିତା ଗୋଡ଼କୁ ହାତରେ ଚାପି ଧରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲା। ଆରପଟୁ ଶୁଭିଲା ଅର୍ପିତା ବୋଉ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାରି ନ ପାରି ପଚାରିଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରପଟୁ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ମାମୁଁ କହୁଛି, ବାପୁ ମାମୁଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନମସ୍କାର ମାମୁଁ। ବାପୁ କହିଲା ଅର୍ପିତା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବୋଉ ଆର ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାମୁଁ, ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲ? ବାପୁ କହିଲା ଅର୍ପିତା ବୋଉକୁ କହିବୁ ଅଜା ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଅଜାଙ୍କର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଅର୍ପିତା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ବୁଝି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଅଜା ଯେ ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବ ବୋଉକୁ, କେମିତି ବି କହିବ? ଭାବି ଭାବି ରାଜା ରୁମ୍ କବାଟ ଦେଇ ଆର ଘରକୁ ଗଲା। ମିନୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତା ଥମ୍ କରି ବସିଗଲା ତା ବୋଉର ଯୌତୁକ ଅମଳର କାଠ ଚେୟାର ଉପରେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମିନୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଉଠିଯାଇ ଆସ୍ତେ କରି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କାଠ ଭଳି ବସିଛୁ ଯେ? ଅର୍ପିତା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ହଲେଇ କହିଲା ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା କହ, ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବୋଉ ଅଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମିନୁ ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଜାର କହ। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା ବୋଉ ଅଜା ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଲୋ, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମିନୁ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବି କାନ୍ଦି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୋମି ଉଠିଯିବା ଭୟରେ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ବାପା ଲୋ, ମୋ ବାପାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ, ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖିବାକୁ? ହେ ବିଧାତା, ତୁ କ'ଣ ପଥର ହୋଇଗଲୁ? କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପକାଉଛୁ ଯେ? ଅର୍ପିତା ପୁଅ କଢ଼ରେ ତକିଆ କମ୍ବଳ ଥୋଇ ମିନୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ରାତିରେ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହା ସହ ଯିବୁ, ସକାଳ ହଉ ତୁ ଯିବୁ। ହେଲେ ମିନୁଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମିନୁଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପିକୁ, ବୋଉ ବାପା ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ସବୁ କିଛି କହୁଥାଏ ତା ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇ ବରଫ ତରଳିବା ପରି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୋମେଶକୁ କହିଲା ଏଇ ଅଜା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ବୋଉ କାନ୍ଦୁଥିବେ ବହୁତ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କର। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଜାଣିଛ ନା ମୋ ଅଜା ମୋ ଜୀବନ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମୋତେ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଅଜା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଉ କାନ୍ଦିବେ। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବ ଯେ, ରୁହ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବି, ବୋଉ ଯିବେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଅର୍ପିତା ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖି ମିନୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା କିନ୍ତୁ ମିନୁଙ୍କ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଦାଦା କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ତୁମେ ଅର୍ପିତା ପାଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ଯଦି ହୁଏ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମିନୁ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ସେମିତି ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଦିଅରଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ତା ବଡ଼ ବୋଉ ସହ ଅର୍ପିତାର ଖୁଡ଼ୀ ଏବଂ ଦାଦା ପୁଅ ଚିକୁ ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ କିଳି। ଅର୍ପିତାର ଖୁଡ଼ୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବୋଉ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଭଲ ଲୋକଟା, ଯିଏ ଯିବ ଯେ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପଛ କରି ଆମକୁ ଆଗ ଆଦର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପନିପରିବା ସେଉ ବିସ୍କୁଟ ଆମ ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିବେ ସାଥିରେ। ଆଉ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ଆଦର ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଆଦର ଯତ୍ନ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି କେଜାଣି। ଚିକୁ ବସି ଢୁଳାଉଥାଏ, ଶୀତରେ ଜାକିଜୁକି ହେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ, କାନ୍ଥକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜାଇ। ଅର୍ପିତା ବଡ଼ ବୋଉ ଚିକୁ କହିଲେ ଯା ପୁଅ କଢ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼, ନହେଲେ ରାଜା ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଚିକୁ ରୋମି ପାଖକୁ ଯାଇ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଲା। ଅର୍ପିତା ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ବଡ଼ ବୋଉ କହିଲେ ଏ ଅର୍ପି, ଏମିତି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ଲୋ, ବୁଢ଼ା ତୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ, କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ। ଅର୍ପିତା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।
अर्पिता बड़ बो ताकू कोल को नहीं पणत कानी मुह पोछि बुझाइले। अर्पिता सान कुड़ी कहला हेटी जहा कर राजा कान को खबर न जाऊ। बुढ़ांकर राजा प्रति भारी लोभ सबुबले। राजा और अर्पिता ठेई बुढ़ांकर प्राण अटकी थाए। भाईक जीवा परे बुढ़ा चिंतारे थिले राजा देह खराब बोधे तांको भांगी देइछि कि कौन। मीनू दीदी उपर सबुतक चढ़क पड़ुछि। अर्पिता बड़ बो कहले एमिति केते समय बसिबा आउ चाल टिके गड़ी पड़िबा बा बसी बसी अंटा पेट काटुछि मोर। एहा परे दुहे राजा रूम रे जाई शोइले आउ अर्पिता ता रूम रे पुओ पाखरे शोइला। अध घंटा जाइनी अर्पिता फोन बाजिला। अर्पिता खटकू आउजी कांदु थाए अजा सह सबु स्मृति को मने पकाई। फोन उठाई देखिला अर्पिता सोमेश का फोन। अर्पिता हालो कहबा मात्रे सोमेश कहले एई कांदुछ ना शोइन ए जाए। अर्पिता दबिला दबिला स्वरे कहला केमिति शोइबी कुह तुमे बुझी पारिबो नाही मो अजा मो पाई कौन। सोमेश कहले ए अर्पिता बुझी पारु नथिले एते रातिरे कौन फोन करि थांती मु जानिथिली तुमे शोइ नथिबो कांदुथिबो निश्चय। अर्पिता नीरव रहिला। सोमेश कहले एई माने सोमेश अर्पिता को आउ कौन कही बुझेइले ताहा सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइ देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। कहानी सुनी सब्सक्राइब करिया केबे भूलियनी। एही कहानी रा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।